Now we will look into the next component of civil litigation, that is the subject matter. We have seen that out of the 4 components of the civil litigation, 2 important ones we have dealt, that is the parties, then comes the cause of action, and then comes the subject matter and the reliefs claimed. Now, whenever we are speaking about the concept of parties, we have seen that there are always 2 sides to the litigation, that is the plaintiff and the defendant. At the same time, cause of action is actually the reason for filing the suit or litigation. So now we have seen that 2 important components are necessary along with the other 2, that is the subject matter as well as the reliefs claimed. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినట్లయితే సివిల్ లిటిగేషన్కి 4 ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. పార్టీస్, కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అండ్ ది రిలీఫ్స్ క్లెయిమ్డ్. సో పార్టీస్లో మనం చూసినట్లయితే మనకి 2 సైడ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ప్లెయింటిఫ్, ఇంకో సైడ్ డిఫెండెంట్. నెక్స్ట్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది రీజన్, ఎందుకు తను కేసు ఫైల్ చేశాడు. సో కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ ది పార్టీస్ దే మేకప్ ది 2 components of the civil litigation. Now we move on to the next 2, that is the subject matter. Now we have seen that civil litigation is filed for the realization of some rights, some or other rights. So those rights pertain to what kind of field, that is our question. So we have seen that civil litigation, whenever we file, we seek some sort of subject matter, that is our case pertains to some or other subject matter. That we will see how it is important as a component of suit. మనం చూసినట్లయితే సివిల్ సూట్లో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ కేసు ఫైల్ చేసేటప్పుడు దేనికి సంబంధించి ఆ కేసు ఉంది, దేనికి సంబంధించి మనకి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవి తెలవాలంటే మనం సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనే కాన్సెప్ట్ని, అంశంని మనము పరిగణనలోకి తీసుకొని దాన్ని పరిశీలించాలి. సో నౌ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ది డీటెయిల్డ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది సివిల్ సూట్. Always remember, civil suit involves determination of rights and liabilities. Civil suit, the word civil itself indicates that there is an element of compensation. So whenever we are speaking about the element of compensation, we have to see what are the rights and liabilities of the parties. That is, what kind of rights do a party has and what kind of liabilities or responsibilities that can be imposed on the other side. Now, సివిల్ సూట్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక పార్టీ యొక్క హక్కులు అండ్ లయబిలిటీస్, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది కోర్ట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో కోర్ట్ డిసైడ్ చేసే తరుణంలో మనం ఏం చూడాలంటే, కోర్ట్ అసలు పార్టీకి రైట్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది, ఒకవేళ రైట్స్ ఉంటే ఆపోజిట్ పార్టీ మీద ఏం లయబిలిటీస్ ఉంటుంది, ఏం బర్డన్ ఉంటుంది, ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, అవనేది దట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ ది సివిల్ లిటిగేషన్. సివిల్ లిటిగేషన్లో అది చూడబడుతుంది. ఏం చూస్తారంటే పార్టీ యొక్క రైట్స్ ఏంటి, పార్టీ యొక్క లయబిలిటీస్ ఏంటి. ఇట్ రెఫర్స్ టు స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ, డిస్ప్యూట్ ఆర్ కాంట్రవర్సీ brought before the court for resolution. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే ఆ ఒక లిటిగేషన్లో ఏ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ ఉంది, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఎక్కడ మనకి కాంట్రవర్సీ వస్తుంది పార్టీస్, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీ నేను ఓకే నా రైట్స్ నాకు ఉన్నాయి అని, వేరే వాళ్ళు కాదు నీకు అటువంటి రైట్ ఏమీ లేదు అన్నప్పుడు దట్ బికమ్స్ ఏ ఇష్యూ, కాంట్రవర్సీ. కోర్ట్ అది డిసైడ్ చేయాలి, తనకి రైట్ ఉందా, ఎదుటి వాళ్ళకి రైట్ లేదా, ఉంటే ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది, ఏ అంశం వరకు ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇన్వాల్వ్స్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ, dispute. Issue arises when you agree upon something and the other party denies on something. Then there is a dispute. Wherever there is a dispute, actually the civil litigation is meant for resolving the dispute between the parties. And before the what kind of issues you are bringing before the court? What is the controversy where you want the court to intervene? So that becomes the subject matter of the case. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే ఆ కేసులో కంటెంట్ ఏంటి, ఏం ఇష్యూ ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, ఏమి డిస్ప్యూట్ ఉంది పార్టీస్ మధ్యలో, అది దట్ బికమ్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది లిటిగేషన్. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ కెన్ సే దట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ అ కోర్ ఇష్యూ. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ అ కోర్ ఇష్యూ అరౌండ్ విచ్ ది ఎంటైర్ litigation revolves.
సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది ది యాక్చువల్ ఇష్యూ, ది మెయిన్ ఇష్యూ, దాని చుట్టే మొత్తం కేసు తిరుగుతుంది మనకి, కేస్ ప్రాసెస్, సివిల్ లిటిగేషన్. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బీయింగ్ యాజ్ అ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది సూట్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనం సూట్ కాంపోనెంట్స్ పరిశీలిస్తామో దాంట్లో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ దెన్ యూ కెనాట్ స్పెసిఫై వాట్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ ది కోర్ట్. సో ఒకవేళ మనకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటరే లేదు, జనరల్గా వేగ్గా మనం ఒకవేళ కోర్టులో కేసు వేస్తే మనకి ఎటువంటి రెమెడీ రాదు. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్లీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది సూట్. నౌ వీ విల్ సీ దట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది కోర్ గ్రీవెన్స్. It represents the core grievance or claim around which the entire case revolves. Whenever you file a case, there is a core issue or core dispute or core controversy which the court is supposed to resolve. సో ఎప్పుడైతే మనం కేసు ఫైల్ చేస్తామో ఆ మొత్తం కేసులో ఒకటే మెయిన్ ఇష్యూ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒకటే గ్రీవెన్స్ అనేది ఉంటుంది, ఆర్ ఒకటే క్లెయిమ్ అనేది ఉంటుంది. అదైతే మెయిన్ క్లెయిమ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిసైడెడ్ బై ది కోర్ట్. మనం కోర్టుకు వెళ్తున్నామంటే మన మధ్యలో ఉన్న భేదాలు ఏవైతే భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయో అవి డిసైడ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ దట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఏం లేదు, ఇద్దరు పార్టీస్ మధ్యలో ఏదో భేదాలు ఉన్నాయి, గొడవపడి వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారంటే ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఇష్యూ? ప్రాపర్టీ రిలేటెడా, లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ రిలేటెడా, లేకపోతే ల్యాండ్ రిలేటెడా? సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి సీన్ ఆన్ ది లైట్ ఆఫ్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ది కేస్. ఎందుకు వెళ్ళారు, దేనికోసం వెళ్తున్నారు, ఏ కాంట్రవర్సీ అనేది కోర్టు డిసైడ్ చేయాలో దట్ బికమ్స్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది సూట్. అండ్ రిమెంబర్, ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆల్వేస్ వేరీస్ యాజ్ పర్ ది కేసెస్. సో ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇన్ అ సూట్ varies according to the cases. You cannot have a general subject matter. You cannot have suits for the purpose of general things, or you cannot have suits where you are very vague or general, or you have made generalizations in the case. So in such kind of situation, it becomes highly impossible for the court to decide that particular subject matter. So ఒక కోర్టు కేసు వెళ్ళినప్పుడు, కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ది కంటెన్షన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్? మనం ఎందుకు ఫైల్ చేస్తున్నాము, దేనికోసం ఫైల్ చేస్తున్నాము? ప్రాపర్టీ రైట్సా, లేకపోతే పర్సనల్ రైట్సా, కాపీ రైట్సా, ఎనీథింగ్ ఇట్ క్యాన్ బి. సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సీన్ దట్ వై వీఆర్ ఫైలింగ్ ది కేస్, ఎందుకు ఫైల్ చేస్తున్నాం, ఏ కాంట్రవర్సీ. సో ఒకవేళ మనకి ఇటువంటి క్వశ్చన్ లేదు, కోర్ట్ డిస్ప్యూట్ ఆర్ గ్రీవెన్స్ ఆర్ కాంట్రవర్సీ లేదనుకోండి, కోర్టుకి ఏం చేయాలో తెలీదు. సో కోర్టు మనం అప్రోచ్ అవుతున్నాము, కేసు ఫైల్ చేస్తున్నాము, ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేయడానికి, అది ఆ ఏదో ఒకటి అనేది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. దట్ బికమ్స్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది suit. And in the absence of subject matter, you cannot have any kind of civil litigation per se. You cannot have any kind of civil litigation. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ మ్యాటరే లేకపోతే కేసు దేనికోసం ఫైల్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ ది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్. కేసు ఎందుకు ఫైల్ చేస్తున్నాం? దట్ ఆన్సర్ ఎందుకు అనేది మనకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ప్రాపర్టీ డివిజనా, మ్యాట్రిమోనియల్ కేసెసా, కాంట్రాక్ట్ కేసెసా, performance of contracts. So everything will be dealt under the head of the subject matter of the litigation. In the absence of subject matter, you cannot have litigation. Subject matter లేనప్పుడు మనకి సివిల్ లిటిగేషన్ అనే ఆస్కారం కూడా ఉండదు. సో subject matter along with the parties and cause of action also forms one of the most important component of the civil suit. Now we will see the importance of subject matter. Why it is important? That is our question. Remember that the subject matter determines the jurisdiction of the court. Now, whenever we are speaking about the concept of jurisdiction, remember, jurisdiction is the authority or power of the court to decide a particular dispute or decide a particular matter or to hear a particular case. So, the importance of subject matter is that subject matter sometimes determines the jurisdiction of the court. Based upon the subject matter also, the jurisdiction is varied or it is given to the different courts. So subject matter అనేది కోర్టు ఒక పరిధి కూడా నిర్ధారిస్తుంది. ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a particular case involves matrimonial dispute, that is the divorce between the husband and wife. So subject matter pertaining to the matrimonial reliefs, or that is the reliefs which are arising out of marriage like divorce and all, has to be dealt only by the family courts.
even though they are civil in nature. Only the family courts will have the authority to hear such kind of cases. సో జ్యూరిస్డిక్షన్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎలా చెప్తుంది ఆర్ ఎట్లా పరిధిని నిర్ధారిస్తుంది అంటే, ఒక కేసు ఉంది, హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్యలో విడాకుల కేసు ఉంది. ఆ విడాకుల కేసు సివిల్ కేసు అయినా కానీ ఏ సివిల్ కోర్టుకి అథారిటీ ఉండదు ఎక్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్. ఫ్యామిలీ కోర్టు పరిధిలోనే ఆ డిస్ప్యూట్ వస్తుంది కాబట్టి భార్యాభర్తలకు సంబంధించి. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మ్యాట్రిమోనియల్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మ్యాట్రిమోనియల్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్కే అథారిటీ ఉంటుంది, ఆర్డినరీ సివిల్ కోర్ట్కి అథారిటీ ఉండదు. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ డిటర్మైన్స్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్. It determines where you are going to file the case. Next thing is, it decides the valuation. Now there is this concept of valuation. Now whenever we are speaking about the civil litigation, we will see that each and every civil case is valued in terms of money. Each and every civil case is valued in terms of money, in terms of the claim which they are asking. And this valuation is dealt by a particular act or particular law which is known as Suit Valuation Act. Now Suit Valuation Act will have different tables for mentioning the various category of civil cases which you can file, and in that particular case how much will be the value of the suit. So based upon the subject matter, if it is a matrimonial case, it will determine what is the fee which should be paid or what is the value of that particular suit. If it is the contract for specific suit for the specific performance of any contract, then you have different valuations given under that particular enactment. So now we will see that subject matter manaki suit that is case oka valuation, దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది కూడా డిటర్మైన్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే, మనకు ఒక లా ఉంది, ఒక చట్టం ఉంది, అది కోర్ట్ ఫీ అండ్ సూట్ వాల్యుయేషన్ యాక్ట్ అని అంటాం. సో ఆ యాక్ట్లో ఏముంటుందంటే డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సివిల్ సూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ యొక్క సివిల్ సూట్కి ఎంత వాల్యుయేషన్, ఎంత కోర్ట్ ఫీ పే చేయాలి. ఇటువంటి మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్ అయితే వాట్ ఈస్ ది వాల్యుయేషన్, ఎంత కోర్ట్ ఫీ పే చేయాలి. కాంట్రాక్ట్స్ రిలేటెడ్ అయితే వాట్ ఈస్ ది వాల్యుయేషన్, వాట్ ఈస్ ది కోర్ట్ ఫీ విచ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు పే. అట్లా మనకు డిక్లరేషన్కి ఏంటి సూట్ వాల్యుయేషన్, ఎంత కోర్ట్ ఫీ కట్టాలి, అవన్నీ మనకు ఈ వాల్యుయేషన్ యాక్ట్లో ఉంటుంది, సూట్ వాల్యుయేషన్ యాక్ట్. కానీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తెలియంది ఆ సూట్ వాల్యుయేషన్ మనం చెప్పలేం. మ్యాట్రిమోనియల్ అంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ అంటే ఇంకో వాల్యూ ఉంటుంది, రికవరీ ఆఫ్ మనీ అంటే ఇంకో వాల్యూ ఉంటుంది. సో ది వాల్యుయేషన్ ఈస్ టోటల్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సో వాల్యుయేషన్ అనేది సూట్ది ఎంత ఉంది మనీ టర్మ్స్లో. సో ఇట్ విల్ బీ డెల్ట్ ఓన్లీ వెన్ యూ నో ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. మనకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటి అని తెలిస్తేనే అప్పుడు సూట్ వాల్యుయేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సూట్ వాల్యుయేషన్ ఒకవేళ మనం చెయ్యకపోతే కోర్టు మనకి సూట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. కోర్టు అనేది మన సూట్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే సూట్ వాల్యుయేషన్ ఒకసారి అయినాక ఆ సూట్ వాల్యుయేషన్ మీద మనం కోర్టు ఫీ కట్టాల్సిందే. సూట్ వాల్యుయేషన్ మీద కోర్టు ఫీ కట్టాల్సిందే. కోర్ట్స్ ఫ్రీగా డిసైడ్ చేయవు. సో వీ హ్యావ్ టు పే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఫీ. ఎంతో కొంత కోర్ట్ ఫీ అనేది ఉంటుంది. అది ఎంత పే చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది సూట్ వాల్యుయేషన్. సూట్ వాల్యుయేషన్ ఎప్పుడు తీసుకోగలుగుతారు, ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీకు తెలుసుంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ నార్మల్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ దట్ ఇస్ సూట్ వాల్యుయేషన్ ఇస్ 100 rupees. That is 100 rupees. But when it comes to the different kinds of properties, it will be more. So partition, ఆస్తి పంపకాలు అటువంటి సంబంధించిన కేసెస్ ఉంటే దాంట్లో బేసిక్ ఫీ అయితే 100 rupees ఉంటుంది, కానీ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ప్రకారం అది చేంజ్ అవుతుంది. సో వాల్యుయేషన్ తెలవాలంటే మనకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటో తెలవాలి. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తెలిస్తేనే వాల్యుయేషన్ చేయగలుగుతాము. వాల్యుయేషన్ ఉంటేనే కోర్ట్ ఫీ కట్టగలుగుతాము. కోర్ట్ ఫీ కడితేనే సూట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. సో అన్నిటికీ మూలము సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తెలియంది, స్పెసిఫిక్గా లేనిది మనం కోర్టు ఫీ అనేది కట్టలేము, సూట్ వాల్యుయేషన్ జరపలేము. సో సూట్ వాల్యుయేషన్ కోర్ట్ ఫీ లేకపోతే కోర్ట్ అనేది సూట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో దట్ ఈస్ ది రీజన్ విచ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇస్ based upon the subject matter only suit valuation will be done, and based upon the suit valuation only court fee has to be paid to the court. So don't think that the courts will be adjudicating the matter for free of cost. You have to pay the court fee. So in the absence of subject matter or clearly specified subject matter, you cannot value the suit, and as soon as you don't value the suit properly, there is no question of paying the court fee also. So when these kind of things
like suit valuation and court fee are there, you have to be more specific when it comes to the subject matter. So subject matter has to be clearly shown. Then it shapes the relief. It shapes the relief. What kind of subject matter it is, based upon that thing only the relief can be granted. For example, subject matter is the matrimonial dispute between husband and wife. Now what kind of reliefs can you ask? You can only ask for divorce. So if it is the subject matter is the partitioning of the property, what is the relief which you are going to ask? Asking the court to divide the property or partition the property between the legal heirs. So always remember, basing upon the subject matter only you will have the relief. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎటువంటిది ఉంటుందో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బేసిస్ మీదనే మనకి రిలీఫ్, కోర్టు నుంచి ఏమైతే రిలీఫ్ అడుగుతున్నామో అది మన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీదనే డిపెండెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ భార్యాభర్తల మధ్యలో మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్, వివాహ సంబంధించిన డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, పెళ్లి సంబంధించే డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయో అవి ఉన్నాయి. సో రిలీఫ్ డైవర్స్ కావాలంటే అది మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్ అయ్యి ఉండాలి, అప్పుడే డైవర్స్ తీసుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఆస్తి పంపకాలు, పార్టీషన్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది పార్టీషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, అంటే ఆస్తి పంపకాలు. సో రిలీఫ్ ఏం అడగచ్చు? నాకు నా వాట నాకు చెందాలి, అది దట్ ఈస్ ది రిలీఫ్. అది దట్ ఈస్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. అటువంటి రిలీఫ్ మనం అడగాలంటే అటువంటి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ పర్టైనింగ్ టు కాంట్రాక్ట్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అ కాంట్రాక్ట్, బట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది పార్టీషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఒకవేళ మనము కాంట్రాక్ట్స్ సంబంధించి, అగ్రిమెంట్ సంబంధించి కేసు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉంటే అక్కడ ఆస్తి పంపకాల గురించి మనం అడిగితే దానికి పొంతనే ఉండదు. సో దేర్ ఫోర్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ you have the correlative relief which can be asked, and based upon the subject matter only you can ask the relief. Based upon the subject matter only you can ask the relief, and the relief should have connection with the subject matter. So ఎప్పుడైతే మనం రిలీఫ్ అడుగుతామో కోర్టుకి, రిలీఫ్కి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్కి కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఇటువంటి కనెక్షన్ లేని తరుణంలో అది సివిల్ సూట్ అనేది ప్రాపరే కాదు. సో కోర్ట్స్ విల్ నాట్ ఎంటర్టైన్, కోర్ట్స్ నార్మలీ తిరస్కరిస్తాయి అటువంటి సూట్ని. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఇట్ గైడ్స్ ది ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏముందో ఆ బేసస్ మీదనే కోర్ట్ అనేది ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ఇష్యూ అంటే ఏమి కాదు, పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీ నేను 5 లక్షలు ఇచ్చానన్నారు, అదర్ సైడ్ కాదు అని అంటున్నారు. 5 లక్షలు ఇచ్చారా, వాళ్ళు పుచ్చుకున్నారా లేదా, అది దట్ ఈస్ ది ఇష్యూ. అది ఎప్పుడు కోర్టు డిసైడ్ చేయగలుగుతుంది? ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉంటేనే. అది అప్పుల గురించి సంబంధించిన కేసు అయితే అటువంటి ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. మ్యాట్రిమోనియల్ ఉంటే మ్యాట్రిమోనియల్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆల్వేస్ డిటర్మైన్స్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్, డిసైడ్స్ ది వాల్యుయేషన్, షేప్స్ ది రిలీఫ్ అండ్ గైడ్స్ ది ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో ఎప్పుడైతే మనకి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉంటుందో, క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉంటుందో, అప్పుడే మనం జ్యూరిస్డిక్షన్ చెప్పచ్చు, దాని వాల్యుయేషన్ చెప్పచ్చు, ఏం రిలీఫ్స్ కోర్టుని మనం అడగచ్చు అవి చెప్పచ్చు. తర్వాత ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, కోర్టు ఏ క్వశ్చన్ మీద డిస్ప్యూట్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ 4 థింగ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెన్స్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వల్ల మనకి ఈ 4 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక సివిల్ సూట్లో ఈజీగా డిసైడ్ అవుతుంది. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are various subject matters. I told you earlier also there are varied subject matters in the world. So you cannot clearly say that this is the subject matter or that is the subject matter in a given settings. Why? Because there are n number of possibilities which can happen in a civil litigation. సో మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇట్లనే ఉంటుంది, అలా ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ కోయిన్సైడ్ ఇన్ ది కేస్. సో అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకటే కేసులో మోర్ దెన్ 1 సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ మ్యాట్రిమోనియల్ కేసెస్ which may involve the grant of divorce as well as the alimony, that is a share of property which can go to the wife also, or that can also be determined. At the same time you have subject matters like debt relief, that is wherever the person who has given the money goes to the court of law for seeking any kind of relief or repayment of the money along with interest. Then you have property disputes are many. Like you have the offenses of trespass, recovery of possession, grabbing of the land, then illegal sale of land. So all these things come under the category of property disputes. So based upon that particular subject matter, parties will ask for cancellation of sale deed or cancellation of any kind of agreement, etc. Then you have
contract performance, specific performance of the contracts or performance of agreement of sale. So wherever that particular subject matter is involved, parties are going to ask for the directions from the court for specific performance of that particular contract. Then you have partition of property. Partition of property, that is division of property and allocation of shares to the various shareholders in the family. Then you have suits for rendition of accounts. You have suits for rendition of accounts whenever we are speaking about the dissolution of partnership firm, etc. So in that particular subject matter, the subject matter is the partnership firm, and the relief which you are asking is for the rendition of accounts, that is for the accounts which the parties are supposed to get. So ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ చాలా ఉంటాయి. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బేసిస్ మీదనే రిలీఫ్ ఉంటుంది. మ్యాట్రిమోనియల్ రిలీఫ్స్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, మొగుడు భార్యల సంబంధించి ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో ఆ డిస్ప్యూట్స్లో మనకి ఎటువంటి రిలీఫ్, డైవర్సా, మెయింటెనెన్సా, అవి అడగచ్చు. దెన్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్. ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ డిస్ప్యూట్స్ మనకు చాలా ఉంటాయి. ద పార్టిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, రికవరీ ఆఫ్ పొజిషన్, డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్. సో ఇటువంటి కేసెస్లో మనకి ఏవైతే రిలీఫ్స్ అడగాలో అవి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బేసిస్లోనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్. అగ్రిమెంట్ వైలేట్ చేశాడు అతను, ది అదర్ సైడ్, దట్ ఈస్ డిఫెండెంట్, ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కోర్టును అడుగుతాం, డైరెక్ట్ చేయండి తనని ఫాలో కమ్మని టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని. దట్ ఈస్ ది స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. పార్టిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఆస్తిని విభజించడం, ఎలా మన షేర్ ఎంత దొరుకుతుంది each legal heir ki. So that will be dealt under the partition of property. That is subject matter. Then you have accounts rendition. So you are also a member of that particular this thing, how you are going to pay. So these things constitute the important subject matter. Then for example, in our illustration, we have seen that Ramya has taken the debt of 5 lakhs from Ram, and she did not repay it by 31st December 2024. Therefore, in that particular example, we will find that the recovery of debt of 5 lakhs from Ramya is the subject matter of our litigation. So, whenever the Mr. Ram files a civil suit before the court against Ramya, he will file it for recovery of debt, that is 5 lakhs. He will file. So, in our particular illustration or example, రికవరీ ఆఫ్ డెట్ ఈస్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. మనము ఫస్ట్ చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏం చెప్పచ్చు అంటే, మన రమ్య రామ్ నుంచి 5 లక్షల అప్పు తీసుకుంది. 31st December 2024 ముందు తను రిటర్న్ చేయలేదు కాబట్టి రామ్ సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేస్తాడు. సో ఆ ఫైల్ చేసిన కేసులో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏముంటుందంటే రికవరీ ఆఫ్ డెట్. మనకేముంటుందంటే రికవరీ ఆఫ్ డెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. రికవరీ ఆఫ్ డెట్ ప్రకారం తను అడుగుతాడనమాట, నాకు ఎటువంటిది రావాలి, విత్ ఇంట్రెస్టా, వితౌట్ ఇంట్రెస్టా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, హౌ ఇట్ ఈస్ క్రూషియల్. సో రిలీఫ్స్ క్లెయిమ్డ్ ఈస్ ది ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది సూట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ రెమెడీ. దేనికోసం మనం ఫైల్ చేసాం? కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు న్యాయం చేయంటే జరగదు. మనం కోర్టులో స్పెసిఫిక్గా మనకి ఏం కావాలో అది మనం అడుగుతూనే కోర్టు మనకిస్తుంది. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్స్, వీ విల్ ఫైండ్ that suit should mention the relief or reliefs claimed. సో ఒకటే సూట్లో మనం క్లియర్లీ మెన్షన్ చేయాలి మనం ఏం అడుగుతున్నాం కోర్టుని. సో ఒకటే సూట్లో మోర్ దెన్ 1 రిలీఫ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే దెర్ ఆర్ 3 కైండ్స్: మెయిన్ రిలీఫ్, కాన్సిక్వెన్షియల్ రిలీఫ్ అండ్ ఇంటరిమ్ రిలీఫ్. మెయిన్ రిలీఫ్ అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఏం కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇలస్ట్రేషనే తీసుకుంటే, ది మెయిన్ రిలీఫ్, రామ్ ఫైల్స్ అ సూట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ 5 lakhs ఫ్రమ్ రమ్య. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రిలీఫ్. సో మన ఎగ్జాంపుల్లో రామ్ రమ్య అగేన్స్ట్ 5 lakhs రికవరీ కోసం సూట్ వేశాడు. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రిలీఫ్. మెయిన్ అతనికి ఏం రిలీఫ్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ కాన్సిక్వెన్షియల్ రిలీఫ్. సో ఇఫ్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ది 5 lakhs, దట్ ఈస్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఫాలో ది మెయిన్ రిలీఫ్. So that is the consequence of main relief. So that kind of relief is called as consequential relief. You can ask consequential relief also. You need not file a separate case. So ఇక్కడ consequential relief ఏమంటే 5 lakhs కాదు, దాని మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇవ్వండి.
సో మెయిన్ అమౌంట్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి దాన్ని కాన్సీక్వెన్షియల్ రిలీఫ్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ కాన్సీక్వెన్స్, దాని రిజల్ట్, మెయిన్ దాని రిజల్టే కాబట్టి దాని తోడే వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్కి సపరేట్గా సూట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాన్సీక్వెన్షియల్ రిలీఫ్. ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రిమ్ రిలీఫ్. సో కేసు నడిచే వరకు మనకు ఒకవేళ ఇమీడియట్లీ ఏదైనా రిలీఫ్ కావాలనుకుంటే దాన్ని కూడా మనం కోర్టు కేసులో అడగచ్చు. దట్ ఈస్ ఇంట్రిమ్ రిలీఫ్. సో రామ్ ఇక్కడ కోర్టుని అడగచ్చు. కేస్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చేంత వరకు రమ్యని ఆ అమౌంట్ని కోర్టులో డిపాజిట్ చేయమని కూడా అడగచ్చు. రేపొద్దున రమ్య ఎక్కడికన్నా అబ్స్కాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే, ఫరారీలో పోయే ఛాన్స్ ఉంటే, సో అది అవాయిడ్ చేద్దామని ఇంట్రిమ్ రిలీఫ్ కోర్టుని రమ్య అగేన్స్ట్ అడగచ్చు. సో వీ హ్యావ్ సీన్ రికవరీ ఆఫ్ 5 lakhs is the main relief, along with the interest is the consequential relief, and he can also ask for damages for the breach. సో అగ్రిమెంట్ ప్రామిసరీ నోట్ మీద వైలేట్ చేసింది, ఆ అగ్రిమెంట్ అండర్టేకింగ్ 31st December 24 బిఫోర్ తను డబ్బులు కడుతుంది అని ఎక్కడైతే ఆమె అండర్టేకింగ్ని వైలేట్ చేసిందో, ఫర్ దట్ ఆల్సో దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ డ్యామేజెస్. నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ that the 4 essential components of suit, that is the parties, cause of action, subject matter as well as the reliefs are most important, and absence of any one of this particular component will not make it as a proper suit. So manam చూసినట్లయితే parties, cause of action, subject matter and reliefs, ఈ 4 అనేవి సూట్కి ఒక 4 మూల స్తంభాలు లాంటివి. ఎటువంటి దాంట్లో ఏమాత్రం తక్కువ ఉన్నా కానీ సూట్ అనేది కోర్టులో సక్సీడ్ కాదు. So thank you.